नमस्कार दर्शक बंधु कृषि दर्शन आज नूतन अध्याय को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। दर्शक बंधु आम चाषी भाई माने अक्लांत परिश्रम करिथांती, निज मुंड झाड़ तुंडरे मारी कृषि कार्य करिथांती। सेमाने कृषि कार्य कला बेले अनेक प्रकार समस्यार सम्मुखीन होइथांती। से समस्त समस्यार समाधान हो अबा कृषि जंत्रपातिर प्रयोग हो अबा कृषि संबंधी नूतन ज्ञान कौशल हो, आमे आम कार्यक्रम माध्यम आम चाषी भाई मानक जणाई थाउ, जार ना हेउची कृषि दर्शन। दर्शक बंधु आम चाषी भाई माने विभिन्न ऋतु विभिन्न प्रकार चाष कार्य करिथांती। केउं ऋतु केउं सबु चाष करिवे एवं से सबु चाषर किपरि सठिक परिचालना करिवे, जदि आम चाषी भाई माने एहार एक फसल खसड़ा करी चाष कार्य करिवे तेबे से माने अधिक अधिक लाभवान होई परिवे। तेबे फसल खसड़ा कौन, चलंतु से विषय विस्तृत जानिबा। फसल खसड़ा कहले गोटे निर्दिष्ट जमी रे पर्यायक्रमे विभिन्न ऋतु रे जो फसल गुड़िक चाष करा जाय थाए ताकू फसल खसड़ा कहले। आमे ढीप जमी, मध्यम किसम जमी और खाल जमी यही तीनोटी किसम जमी रे एका प्रकार फसल चाष करा जाय परिबो नाही। तेणु आमे भिन्न भिन्न फसल चाष करिथाउ। तेणु एई जो भिन्न भिन्न फसल जो चाष करिथाउ, तेणु केउं किसम जमी रे की प्रकार फसल चाष कले अधिक अमल हेब एवं भल दी पैसा चाषी भाई की लाभ मिलिବ सिया को चिंता करी चाषी भाईटे तार फसल खसड़ा प्रस्तुत करनेबा उचित। साधारणतः आम खरीफ ऋतु होची चाषर गोटे प्रधान ऋतु। यही ऋतु आमर चाष आरंभ होइथाय। तेणु खरीफ ऋतु रे वर्षा आमर मौसम जनित वर्षारू आमे पाई पारू। जो फसल जी परिमाण जल आवश्यक एवं से स्थान में केते वर्षा होउछि त्याहाकु लक्ष्य करी मध्य फसल खसड़ा प्रस्तुत करा जाय थाए। धरा जाऊ गोटे ढीप जमी रे आमर उपकूलवर्ती गोटे ढीप जमी रे सेथिरे आमे धान परिवर्ते आमे अण धान फसल यथा विभिन्न प्रकार पनीपरिबा किबा आमे तैलबीज जातीय फसल किबा डाली जातीय फसल मध्य आमे चाष करि परिबा। किंतु मध्यम किसम जमी रे आमे धान सारू इत्यादि आमे चाष करिबा दरकार। खाल जमी रे केवल धान चाष ही करा जाय परिबो। ये सब कहबार तात्पर्य होची जे जो किसम जमी रे जो प्रकार फसल चाष करा जिवो सेही प्रकार फसलर बिहन संग्रह करिबा दरकार। एही बिहन गुड़िक निरोला अधिक अमलक्षम एवं अनाबना जिनसरू बहिर्भूत हवा दरकार। सेगुड़ी को संग्रह कला परे ताकू विशोधन करी जत्नर सहित साइज रखा दरकार एवं पाणीपाग देखी जमी को चाष करने दरकार। सेहीपरि मध्यम किसम जमी रे जो फसलटी चाष करा जिवो ता पई मध्य से भिन्न भिन्न प्रकार बिहन एवं जमी प्रस्तुति करने उचित। खाल जमी रे सेहीपरि भाव में आमर विभिन्न प्रकार जो फसलटी आमर चाष करा जिवो तार प्रकृष्ट बिहन से संग्रह करी रखा दरकार। नहले चाषी भाईटे ठीक समय ठिकना समय चाष करने संभव हो न थाए। तेणु आमर कथार अच्छी चाष तर तर बणिज मठ। तेणु चाष करने चाषी भाईटे एबेठारु फसल खसड़ा प्रस्तुत करने दरकार। तार जो जमी गुड़िक अच्छी समुदाय जमीरु केउं किसम जमी रे केउं फसलटी खरीफ ऋतु चाष हम तापाई से प्रस्तुत रहा दरकार। काठारु बिहन आनिबो, केउं संस्थारु बिहन आनिबो, केते परिमाणर बिहन आनिबो, केते प्रकार सार दरकार एवं प्रत्येक प्रकार खत सारू केते केते परिमाण दरकार ये सब गुड़िक निर्णय करने दरकार। तेणु फसल खसड़ाटे प्रस्तुत कले चाषी भाईटे आगरू तार आवश्यक वस्तुगुड़िक संग्रह कर सुविधा होता है। यही फसल खसड़ा प्रस्तुत कला बेले चाषी भाईटे तार निजर आवश्यकता मेंटेवा सहित किपरि फसलरू जो उत्पाद होता है ताकू बिक्री बट्टा करी दुई पैसा लाभ पाइब ताकू मध्य मन रखी फसल खसड़ा प्रस्तुत करने दरकार। आमर आखपाख अंचल के प्रकार फसल बिक्री बट्टा भल हो पार एवं निजर चाहिदा पूर्ण हो पार या सब लक्ष्य करी गोटे वर्ष आगरू जो खसड़ाटे प्रस्तुत करा जाए
ताकू ही आम गोटे भल फसल खसड़ा बोली कहीपर एवं भल फसड़ा खसड़ाटी हूँ आमर चाषर गोटे प्राक प्रस्तुति एवं गोटे दृढ़ भित्तिभूमि कहले अत्युक्ति हेब ना। आम जदि फसल खसड़ाटी सुचिंतित भाव एवं विचार करी ठीक भाव करिथिबा तेबे निश्चित भाव ठिकना समय जहाँ चाषपाई आवश्यक जिनिस चाषी भाईटे सेटिकी संग्रह करि परिबो एवं ताकू ठिकना भाव विनियोग करी चाषटी को सफल करि परिबो। आ जदि फसल खसड़ाटी ठीक भाव आम प्रस्तुत न करिछि ताहले चाषी भाईटे निश्चित भाव गोटे वर्ष पई बाटबणा हो जहाँ फल कि गोटे वर्ष तार जो लाभ हवा कथा से लाभ निश्चित भाव कम हम कि संपूर्ण भाव लाभ शून्य हो संभावना रही। तेणु फसल खसड़ाटी प्रस्तुत निहाती दरकार जो थे कि फसलर प्रत्येक दिग कथा उल्लेख रहिबो केउ फसल पाई कि प्रकार जलवायु माटी एवं तार चाहिदा रही बजार रे से विषय से पुंखानुपुंख विवरणी रही। ये सब कथा दृष्टि रखी आम फसल खसड़ा प्रस्तुत करवा दरकार। फसल खसड़ाटी सठिक भाव में जदि चाषी भाईटे प्रस्तुत कर निश्चित भाव से सचेतन हम जे मोर जो 2 गुंठु ढीप जमी अच्छी तापाई कि प्रकार फसल चाष करी तापाई केते परिमाणर बिहन दरकार आउ से बिहनटी केउंठु पाइबी ताकू केते दाम तार पड़िबो से मु अर्थ कौठु आनिबी बा अर्थ आनी सारा ताकू किनिला ताकू किपरि भाव विशोधन करी एवं किपरि भाव ताकू साइति रखी एवं केउं दिन रे ताकू तली पकेइबा बा मंजी बुनिबा ठीक कले आमर फसलटी ठीक भाव में हो पारिबो एवं सेथिमे मध्य जमी प्रस्तुति ठारू आरंभ करी फसल अमल और बिक्री बटा ठीक भाव में ठीक समय रे हो पारिबो। तेणु फसल खसड़ाटी जमी आम जेकोसी कार्य करने पूर्व गोटे योजना करा जाए एवं योजनाटी ठीक होते निश्चित भाव में कार्यक्रमटी सफल भाव रूपायन हुए सेहीपरि फसल खसड़ाटी चाषपाई एक ब्लू प्रिंट बा प्राक प्रस्तुति यह सफलतार सहित करें चाष निश्चित भाव सफल हो। दर्शक बंधु वर्तमान कृषि कार्य में उत्पादन वृद्धि करने मात्राधिक रासायनिक सारर व्यवहार करा जाउछि जहाँ फल मृत्तिकार उर्वरता ह्रास होगा सहित स्वास्थ्य प्रति यह हानिकारक होउछि। जदि आम चाषी भाई माने रासायनिक सार बदल में जैव सारर व्यवहार करेंगे तेबे से माने अधिक अधिक उत्पादन करने सहित माटीर उर्वरता रक्षा पाई थाए। तेबे फसल किपरि जैव सारर व्यवहार करेंगे चलतु से विषय जानिबा। देखंतु आमे माटीर स्वास्थ्य रक्षा करने सहित फसलरू आसंता अनेक अनेक वर्ष धरी आशानुरूप अमल पाइबापी रासायनिक सार सहित जैविक पदार्थ प्रयोग करने अत्यंत आवश्यक। जैविक पदार्थ गुड़िक है गोबर खत, कंपोस्ट, जीवाणु खत, सबुज सार, जिया सार इत्यादि। जैविक पदार्थ अनेक गुड़िए भल गुण रही है तो फसल उत्पादन अधिक उत्पादन करने साहाय्य करे ता सहित माटीर स्वास्थ्य रक्षा यार अनेक गुड़े भल गुण रही। प्रथम गुणटी है यह माटीर अणुगुड़ी को भल भाव में बांधि रखे फल माटीर स्ट्रक्चर बा गठन उत्तम होता है। द्वितीय है यह माटीर अणुगुड़ी को बांधिबा द्वारा मृत्तिका क्षय ह्रास पाए। तृतीय है यह माटी को अत्यधिक उत्तप्त बा ठंडा हवा को दिए नहीं, यह साधारण अवस्था माटी को रखी था जहाँफल फसल तार पोषक तत्व गुड़ी को ठीक भाव में माटी नहीं पारि था। चतुर्थ यह माटीर जलधारण क्षमता बढ़ाई था। पंचम आम यदि सबुज सार प्रयोग करवा ताल सबुज सारर चेर गुड़िक बहुत गभीर भितर को माटी जाइथंती एवं गभीर भितर जो पोषक तत्व रही ताकू टाणी आनते एवं से पोषक जो आम माटी मिसई दो सबुज सार गछ गुड़िक से पोषक तत्व गुड़िक माटी मिसी जाती एवं परवर्ती फसल सेटा उपयोग हो पारि। आम जो विभिन्न प्रकार जैविक सार गुड़िक भितर कहले ता विषय गोटे हूँ जीवाणु सार। जीवाणु सार गोटे मुख्य जिनस। तो जीवाणु सार आमर 3 प्रकार जीवाणु अच्छा, गोटे एजोटोबैक्टर, गोटे एजोस्पेरिलम आ गोटे हूँ फॉस्फेट द्रवणीय बैक्टेरिया बा
ଫସ୍ଫେଟ୍ ସଲ୍ୟୁବିଲାଇଜିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ। ଏ ତିନିଟା ଯାକକୁ ମିଶାଇକିରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୃତ୍ତିକା ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ନାମରେ ଗୋଟେ ଜୀବାଣୁ ସାର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍କଳ ଜୀବାଣୁ ସାରକୁ ଆମେ କନସୋର୍ଟିଆ ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜର ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଫସଲରେ ଧାଡ଼ିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଗୋଟିଏ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବା 100 କିଲୋଗ୍ରାମ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସଢ଼ିଥିବା ଗୋବର ଖତ ସହିତ 5 କିଲୋଗ୍ରାମର ଚୂନ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ, ଗୁଣ୍ଡ ଚୂନ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କିଛି ପାଣି ସେଥିରେ ଝିଣ୍ଟିକିରି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ ରଖି ଦିଆଯାଏ। ଆର ଦିନ ସେଇ ଯେଉଁ 100 କେଜି ଗୋବର ଖତ ସହିତ 5 କେଜି ଚୂନ ରହିଥିବ ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଏଜୋସ୍ପେରିଲମ୍, ଏଜୋଟୋବାକ୍ଟର ଏବଂ ଫସ୍ଫେଟ୍ ସଲ୍ୟୁବିଲାଇଜିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ 3 କେଜି ଲେଖା ମିଶାଇକିରି 4 କେଜି ଲେଖା ମିଶାଇକିରି ଟୋଟାଲ 12 କେଜି ସେଇ 100 କେଜି ଗୋବର ଖତ ସହିତ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ। ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଯାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଛାଇରେ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ରଖାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କିଛି ପାଣି ଛଞ୍ଚାଯାଏ, କାହିଁକି ନା 30% ମଏଶ୍ଚର ବା ଆର୍ଦ୍ର ଅଂଶ ରହିବା ଦରକାର। ଚାଷୀମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ 30% ଆର୍ଦ୍ର ଅଂଶ ରହିଛି ବୋଲି? ଆମେ ଯଦି ମୁଠା କରିବା, ମୁଠା ଭିତରେ ସେ ସାରକୁ ରଖିବା ବା ଗୋବର ଖତ ରଖିବା ତାହେଲେ ସେଟା ବାହାରକୁ ଯେମିତି ବାହାରିବନି, ସେତିକି ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା 30% ମଏଶ୍ଚର ରହିଛି ବୋଲି। 7 ଦିନ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜୋସ୍ପେରିଲମ୍ ଏବଂ ଏଜୋଟୋବାକ୍ଟର ରହିଛି ତା ଯେତିକି ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ରଖିଛୁ ତା 15 ଗୁଣ ଯାଏଁ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ଫସ୍ଫେଟ୍ ସଲ୍ୟୁବିଲାଇଜିଂ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା 6 ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଆମ 7 ଦିନ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫସଲରେ ଆମେ ତାକୁ ଧାଡ଼ିରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି, ସେଟା ହେଉଛି ଜୈବିକ ସାର ଯେଉଁଟା ଆମର ଗୋବର ଖତ ହେଲା, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଫସଲ ବୁଣିବାର ଅତି କମରେ 3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମାଟିରେ ଯୋଗାଇବା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ 3 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଜୀବାଣୁମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଥିରୁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ନେଇକିରି ବାକି ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ସେଥିରୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ଚାଷ ପାଇଁ ରଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ବା ଗୋବର ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜୀବାଣୁ ଫସଲରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ଆଉ ମାଟିରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେବ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ, ଫଳରେ ମାଟି ତା'ର ଆଶାନୁରୂପ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ତ ହେଲା ଧାଡ଼ିରେ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ କନସୋର୍ଟିଆ ବାୟୋଫର୍ଟିଲାଇଜର ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ନିମ୍ନ ଜମିରେ ବା ଲୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଏ ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ସାର ହେଲା ସେଟା ହେଲା ଏଜୋଲା ଆଉ ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ବା ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଆଲଗି। ଏଜୋଲା କ'ଣ ନା ଏଜୋଲା 1 ହେକ୍ଟର ଜମି ପାଇଁ 100 କେଜି ଏଜୋଲା ଆମକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପାଣି ଥିବା ଜମିରେ ଧାନ ବୁଣିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ 1 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଜୋଲା କିଛି ପରିମାଣ ଆଣିବା ଏବଂ ପକାଇବା। ଏଜୋଲା କେଉଁଠି ମିଳିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଆମର କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ଓ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର, ସେଠି ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏଜୋଲା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ସେଠୁ ଆମେ ଏଜୋଲା ଆଣିବା ଏବଂ ବିଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଧାନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଏଜୋଲା ତାର 2 ଗୁଣ ହୋଇଯାଏ, ଯେତିକି ଆମେ ଲଗାଇଥିବା 2 ଗୁଣ ହୋଇଯିବ। ଫଳରେ 1 ମାସ ଧରି ଏଟା ରହିବ, ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଏଜୋଲା ହୋଇଯାଇପାରିବ। ସେଇ ଏଜୋଲା ଯେଉଁଠି ବିଲରେ ରହିଛି ତାକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ବିଲରେ ହଳ କରି ମିଶାଇକିରି ଆମେ ଯଦି ଧାନ ରୋଇବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଫସଲ ବା ଧାନ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ଯବକ୍ଷାର ଯାନରୁ 25% ଯବକ୍ଷାର ଯାନ ଏଜୋଲାରୁ ମିଳିପାରିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନୀଳହରିତ ଶୈବାଳ ଧାନ ରୋଇବାର 7 ଦିନ ପରେ 1 ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 15 କେଜି ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ୱାଟର ବା ପାଣି ଥିବା ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ପାଇଁ ଆମେ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ରାଇଜୋବିୟମ୍ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନା ଆମେ ଯେଉଁ ରାଇଜୋବିୟମ୍ ରହିଛି 25 କେଜି ମଞ୍ଜିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେ ଫସଲ ପାଇଁ 20 ଗ୍ରାମ ରାଇଜୋବିୟମ୍ 25 କେଜି ମଞ୍ଜିରେ ମିଶାଇଦେବା ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ପାଇଁ 25 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ବଡ଼ ମଞ୍ଜି ପାଇଁ ଯେମିତିକି ଚିନାବାଦାମ, ବୁଟ, ମଟର ପାଇଁ 50 ଗ୍ରାମ ଆମେ ମିଶାଇବା ମଞ୍ଜି ସହିତ ଏବଂ ତାକୁ ଛାଇରେ 2 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେବା, ଗଛ ଛାଇରେ ବା ବାରଣ୍ଡାରେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଧାଡ଼ିରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ତ ଏହିସବୁ ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କର ଜମିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ଅନେକ ଦିନ ଯାଏଁ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆଶାନୁରୂପ ଭାବରେ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛୁ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଟି କିପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟରେ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳମାନ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି କିଛି କୃଷି ଖବର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର କୃଷି ଖବର। ଯୋଜନାର ନାମ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ ଏବଂ ମାଛ ଧରା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ
ଓ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆଦିର ଲୋକପ୍ରିୟକରଣ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ନାମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ କିମ୍ବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତିର ସଭ୍ୟ କିମ୍ବା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କିମ୍ବା ମାଛ ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଏରେଟର, ଏୟାର ବ୍ଲୋୟର, ମାଛ ଧରା ଜାଲ ଓ ଜୈବ ସୁରକ୍ଷା ଜାଲ ଯୋଗାଣ ନିମନ୍ତେ ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଶତକଡ଼ା 40% ସବସିଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା। 1 HP ଏରେଟର 6ଟି କିମ୍ବା 2 HP ଏରେଟର 6ଟି କିମ୍ବା 5 HP ଏୟାର ବ୍ଲୋୟର 1ଟି କିମ୍ବା 10 HP ଏୟାର ବ୍ଲୋୟର 1ଟି କିମ୍ବା ମାଛ ଧରା ଜାଲ 1ଟି କିମ୍ବା ଜୈବ ସୁରକ୍ଷା ଜାଲ 1ଟି କିମ୍ବା ଟ୍ରଲ୍ ନେଟ୍ ଓ ଗ୍ରିଲ୍ ନେଟ୍ 1ଟି କିମ୍ବା ଜେନସେଟ୍ 1ଟି କିମ୍ବା ସୌରଚାଳିତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି 1ଟି। ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ଲକରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ସରକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସହକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମେଧାବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ। ସହାୟତା ରାଶିର ପରିମାଣ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଶତକଡ଼ା 60 ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ 10,000 ଟଙ୍କା ଓ ଶତକଡ଼ା 70 ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଓ ଶତକଡ଼ା 80 ଭାଗରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ମେଧାବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ। ସାଧାରଣତଃ ନର୍ସରୀ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେଉଁଠି ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦିର ଚାରା ଓ ମଞ୍ଜି ସୁବିଧାରେ ପାଇଥାଉ। ନର୍ସରୀ ଏକ ଆବଦ୍ଧ, ସୀମିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ କିସମର ମଞ୍ଜିରୁ ତଳି ଉତାରିବା, ମୂଳଦଣ୍ଡ, ଗଛ ଉତାରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ କଲମୀ କରିବା ଏବଂ କଲମୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମା ଗଛ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ନର୍ସରୀର ଉପକାରିତା ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ। ତା ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ହେଲା ତଳି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମା ଗଛ ଏବଂ କଲମୀ ଚାରା ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଦେଇଥାଏ। ନର୍ସରୀର ସୀମିତ ଜାଗାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାର ଚାରା ବା ତଳିଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ଏବଂ ସହଜରେ କରିହୁଏ। ନର୍ସରୀଟି ସୀମିତ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୋଗ ଓ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ନର୍ସରୀରେ ତଳି ଉତାରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିକୂଳ ପାଗ, ବେଳେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଜାଗାରେ ତଳି ନ ଲଗାଇ ଅନୁକୂଳ ପାଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍ସରୀ ମଧ୍ୟର ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇପାରିବ। ନର୍ସରୀରେ ତଳି ଉତାରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସମୟ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ସବୁଜ ସାର ମଞ୍ଜି ବୁଣାଯାଇ ଗଛ ମାସେ ବା 2 ମାସରେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ଓ କ୍ଷେତ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ନର୍ସରୀରେ ତଳି ଉତାରିବା ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜି ବେଶୀ ଦରକାର ହୋଇନଥାଏ ଓ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ନୂଆ ଆସିଥିବା ଚାରା ବା ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ଉପଚାର ମିଳେ। ନର୍ସରୀରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍, ଲାଥ୍ ହାଉସ୍, ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ତାର ଜାଲି ଘର ଇତ୍ୟାଦି ଥିବାରୁ ସୁବିଧାରେ ଚାରା ଓ କଲମୀ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ବାତାବରଣରୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ। ନର୍ସରୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଓ ଗୁଳ୍ମ ଆଦି ଗଚ୍ଛିତ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଚାରାଗୁଡ଼ିକୁ ତଳି ଘେରାରୁ ଉଠାଇ ଆଣିବା ସମୟରେ ଚେର ଛିଣ୍ଡିଯାଏ। ଏହା ରୋପଣ କରିବା ପରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଶାଖା ଓ ପ୍ରଶାଖା ଚେର କଅଁଳିଥାଏ ଓ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ ଟଙ୍କା ଖଟାଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବାର ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ପନ୍ଥା। ପାନ ଏକ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ପାନ ଚାଷ ବହୁଳ ଭାବରେ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ବମ୍ବେ, କଲିକତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ମାଡ୍ରାସ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ପାନ ରପ୍ତାନି ହୁଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନ ଚାଷ କରି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଉପାର୍ଜନ କରାଯାଇପାରିବ। ପାନ ନିଗିଡ଼ା ବାଲିଆ ବା ଦୋରସା ମାଟିରେ ଭଲ ହୁଏ। ଥଣ୍ଡା, ଛାଇ ଜଳବାୟୁ ସହ ସବୁବେଳେ ଓଦା ରହୁଥିବା ମାଟି ପାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ବା ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବା ଜମି ପାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ। ପାନ ଚାଷ ପାଇଁ ବାଛିଥିବା ଜମିରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 35ରୁ 40 ଗାଡ଼ି ଶୁଖିଲା ଖତ ବିଛାଇ ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳରେ 3ରୁ 4 ଓଡ଼ ଭଲ ଭାବେ ଚାଷ କରି ମାଟି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ମଇ ଦେଇ ସମତୁଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାନ ଚାଷ 2 ପ୍ରକାରର କରାଯାଏ। ପୁରୀ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାନ ବରଜ ଓ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଳି, କଦମ୍ବ ଓ ଅଗସ୍ତି ଗଛ ଛାଇରେ ପାନ ଲଗାଯାଏ। ବରଜ କରିବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ, ଲଇ, ଦଉଡ଼ି, ଇଙ୍କଡ଼ ଦରକାର ହୁଏ।
ବରଜ ଚାରିପାଖେ ଇଙ୍କଡ଼ର ତାଟି ଦିଆଯାଏ ଓ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍କଡ଼ ଦେଇ ଛାଇ କରାଯାଏ। ବରଜରେ ପାନକୁ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ପୋତାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିର ଲମ୍ବ ହାରାହାରି 9 ମିଟରରୁ 18 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4ରୁ 8 ଆଉଡ଼ ଥାଏ ଓ ଏହାକୁ ଗଛ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବରଜରେ ଯେତିକି ଧାଡ଼ି ଥାଏ ତାହାକୁ ସେତିକି ଗଛ ବରଜ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଇଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ପୋତାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବରଜ ତିଆରି କରୁଥିବା ଅଭିଜ୍ଞ ମୂଲିଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାମ କରାଇବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ମାଟି ପକାଯାଇ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହିଡ଼ ବା ମାଣ୍ଡି ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ତିଆରି କରାଯାଏ। ମାଣ୍ଡିକୁ ମାଣ୍ଡି 75 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଲକୁ ଲ 10ରୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ପାନ ବିହନ ବା ଲ ଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ବା ଆଖି ଥାଏ। କଟକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ 2 ପତ୍ର ଓ 2 ଗଣ୍ଠି ଥାଇ ପାନ ଲ ଲଗାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଅଗିଲା ପାନ ଲ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଚେର ପକାଇଥାଏ। ମାଣ୍ଡି ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣି ଦେଇ ପାନ ଲ ଗୁଡ଼ିକୁ 10ରୁ 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ପୋତାଯାଏ, ଯେପରିକି ପାନପତ୍ର ଲାଗିଥିବା ଗଣ୍ଡିଟି ମାଣ୍ଡିର ମାଟିକୁ ଛୁଇଁ ରହିବ। ତାପରେ ନଡ଼ା ବା ପୋଖରୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲ ଗୁଡ଼ିକ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଏ ଓ ଝରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିନକୁ 2ରୁ 3 ଥର କରି 1 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରାୟ 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଗଣ୍ଡିରୁ ଚେର ଓ ଗଜା ବା ବ ବାହାରେ। ଗଜା ଗୁଡ଼ିକ 20ରୁ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୋଇଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲ ମୂଳରେ ଇଙ୍କଡ଼ ଦେଇ ତା ଉପରେ ଲଟାକୁ ମଡ଼ାଯାଏ। ପ୍ରାୟ 5ରୁ 6 ମାସ ପରେ ଲଟା ଗୁଡ଼ିକୁ 2 ଧାଡ଼ି କରି ଇଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ମଡ଼ାଯାଏ। ଏହାକୁ ପାଶ କହନ୍ତି ଏବଂ ପାଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶକୁ ଗମ୍ଫ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷକ ଭିତରେ ପାନ ଲଟା ପ୍ରାୟ 3ରୁ 4.5 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼େ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ ପାନ ତୋଳିବା ପରେ ଲଟାକୁ ଖସାଇ ଆଣି ଗୋଲେଇ କରି ମାଟି ଉପରେ ରଖାଯାଏ। ତା ଉପରେ ପୁଣି ନୂଆ ମାଟି ଦିଆଯାଏ। ସେହି ଲଟାମାନଙ୍କରୁ ପୁଣି ବ ବାହାରି ନୂଆ ପାନ ଲଟା ହୁଏ। दर्शक बंधु आम चाषी भाई माने जो सब द्रव्य उत्पादन करती ताहा जेतेबेले सेमाने बजार रे सठिक दाम रे बिक्री न करि पारंती तेबे सेमाने अनेक प्रकार क्षतिर सम्मुखीन होइथांती। तेणु आम चाषी भाई निकट में बजार सठिक दरदाम पहुँचे देबा पई आम कार्यक्रम रे रही किछि बजार दर। तेबे चलंतु देखिबा कोन रही आज बजार दर। ବାଇଗଣର ବଜାର ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ବରଗଡ଼ ସର୍ବନିମ୍ନ 2410 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 2800 ଟଙ୍କା। ନରସିଂହପୁର ସର୍ବନିମ୍ନ 2500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 5000 ଟଙ୍କା। ନୀଳଗିରି ସର୍ବନିମ୍ନ 1300 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 1400 ଟଙ୍କା। ପାନପୋଷ ସର୍ବନିମ୍ନ 1500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 2500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଲାଉର ବଜାର ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଜଟଣୀ ସର୍ବନିମ୍ନ 1800 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 2100 ଟଙ୍କା। ଚମ୍ପୁଆ ସର୍ବନିମ୍ନ 2000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 2100 ଟଙ୍କା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସର୍ବନିମ୍ନ 1500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 2400 ଟଙ୍କା। ବଣେଇ ସର୍ବନିମ୍ନ 600 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ 800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। दर्शक बंधु वर्तमान समय बदली विभिन्न प्रकार आधुनिक जंत्रपातिर प्रयोग कराई पाणीपागर पूर्वानुमान करा जाई पारुछि। आम चाषी भाई मान निकट में से पाणीपागर सठिक तथ्य पहुँचाई देबा पई आम कार्यक्रम रे रही किछि पाणीपाग संबंधी सूचना। तेबे चलंतु जानिबा कोन रही आज पाणीपाग सूचना। अनुमान करा जाउछि राज्यर पाग सुखिला रहिबा सहित दिनर तापमात्रा वृद्धि पाइबार संभावना रहिछि। आजिर तापमात्रा रे अनुगुल सर्वनिम्न 26 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वाधिक 41 डिग्री सेल्सियस। नयागढ़ सर्वनिम्न 27 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वाधिक 38 डिग्री सेल्सियस। संबलपुर सर्वनिम्न 29 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वाधिक 41 डिग्री सेल्सियस। पुरी सर्वनिम्न 28 डिग्री सेल्सियस एवं सर्वाधिक 31 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाइछि। दर्शक बंधु सबु सप्ताह परी एई सप्ताह रे मध्य रही आपण मानक पई फोन इन कार्यक्रम।
ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ କଲ୍ କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସପ୍ତାହ ଫୋନ୍ ଇନ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହୋଇଛି କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ। ଆମକୁ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 067423000139। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ମତାମତ ଜଣାଇ ଚିଠି ଦେବେ। ଆମକୁ ଚିଠି ଲେଖିବାର ଠିକଣାଟି ହେଲା କୃଷି ଦର୍ଶନ ମାର୍ଫତ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ପୋଷ୍ଟ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର 751005 ଏବଂ ଆମ ଇମେଲ୍ ଆଇଡିଟା ହେଉଛି kdbbsr@hotmail.com।